Welcome to 영어 서원 백운재. 영어 서원 백운재에 오신 여러분들을 환영합니다. 33-day preparation for total consecration to Mary. 성모님께 봉헌하기 위한 33일간의 준비. 그런 타이틀인데요. by Saint Louis-Marie de Montfort. 우리말로는 몽포르의 성 루도비코께서 지으신 33일 봉헌. Total consecration to Mary. 성모 마리아께 total consecration. 전적으로 봉헌한다는 것인데요. 봉헌이라 하면 전적으로 드린다는 것이죠. 내가 가지고 있는 무엇을 드리는 것이 아니라 나를 몽땅 드리는 것이죠. 그렇게 성모님께 자신을 모두 드리는 나 그대에게 모두 드리리. 바로 그 정신인데요. Total consecration to Mary. 그렇게 33일간을 준비하는 것이죠. 33일 준비하고 34번째 되는 날 It culminates in the total consecration to Mary. Totus tuus. Totally yours. 전적으로 당신의 것입니다. 그렇게 봉헌하는 33-day preparation for total consecration to Mary. 오늘이 2020년 5월 1일인데요. 매년 5월이 되면 그렇게 한 달을 루도비코 성인의 33일 봉헌 준비 또 되새기고 다져보는 것이죠. 저는 2012년에 나름대로는 official, 기억할 만한 33일 봉헌을 했는데요. 매년 5월이 되면 특히 기억을 다시 되새기고 다지고 하는 것이죠. 그래서 오늘부터 33-day preparation for total consecration to Mary. 봉헌을 위한 33일 준비. 물론 꼭 하루하루 바쳐라 그렇게 된 것은 아니지만 처음 하시는 분들은 하루하루 이렇게 다져가는 것이 좋겠죠. 그래서 이번 시간에는 33-day preparation for total consecration to Mary. 성모님께 봉헌을 위한 33일 준비, 그 foundation, 초석을 다지는 기분으로 배경과 그 의미를 함께 새겨봅니다. 33 preparation for total consecration to Mary. 성모님께 봉헌을 위한 33일간의 준비. Saint Louis de Montfort's formula of total consecration to Jesus through Mary is not to be taken lightly. 가볍게 볼 문제가 아니다. To Jesus through Mary. TSTM 그렇게 말하곤 하죠. 마리아를 통하여 예수님께. 바로 이 내용인데요. 한마디로 하면 to Jesus through Mary. 예수님께 가는데 마리아를 통해서 가자. 그래서 마리아 성모님께 total consecration, 전적으로 봉헌하자. 그런 의미인 것이죠. This is evidenced from the fact that the Saint Louis-Marie de Montfort himself advocates a serious preparation. 좀 심각하게 준비해야 된다는 것이죠. Not lightly.
가볍게 할 것이 아니고 온 마음과 정신을 잘 집중해서 serious preparation 33일간의 봉헌 준비를 하자 그런 내용이죠. consisting of 12 preliminary days 12일 동안의 또 33일 중에서도 12일 동안은 또 준비하는데요. in which the soul endeavors to rid itself of the spirit of the world 세상 정신으로부터 스스로를 끊어내는 것 그런 노력을 하는 게 처음 12일 동안이죠. as opposed to the spirit of Christ 그리스도의 정신, 그리스도의 영에는 opposed to 반대되는 세속정신 세상에 끄달리는 육신의 정욕, 안목의 정욕, 세상의 자랑 뭐 이런 것들 그러니까 세상 정신을 get rid of 제거하는 그런 12 preliminary days 12일 동안의 어떤 정지 작업이 있는 것이죠. 기초를 다지는 그렇게 12일 동안 준비를 하고 this is followed by 3 weeks 그리고 3주가 이제 이어지는 것이죠. 12일에다가 3주 21일을 합치면 33일이 되는 것이죠. This is followed by 3 weeks of prayer and meditation during which the soul strives to acquire a better knowledge of self, a better knowledge of Mary, and a better knowledge of Jesus Christ. 그렇게 first, second, third week 1주, 2주, 3주 첫째 주에는 self, 나는 누구인가? 둘째 주에는 Mary, 성모 마리아는 누구신가? 그리고 셋째 주에는 Jesus Christ, 예수 그리스도는 누구신가? 그렇게 한 주 한 주 한 주 꼼꼼하게 prayer and meditation, 기도와 묵상을 병행하면서 어떤 독서의 내용이 나오는 것이죠. reading, 독서를 하고 묵상을 하고 기도를 하고 하면서 첫 12일 동안은 세속 정신을 끊고 the spirit of the world 그리고 이어지는 3주 동안에는 나 자신은 누구인가? 성모 마리아는 누구신가? 그리고 예수 그리스도는 누구신가? 이렇게 독서와 기도와 묵상으로 33일간의 준비를 하는 것이죠. 무엇을 위해서? For total consecration to Mary. 성모 마리아께 전적으로 봉헌하기 위해서. Totus tuus. Totally yours. 그렇게 성모님께 온전히 봉헌하기 위해서 그렇게 33일이 이어지는 것인데요. Though this preliminary period is strongly recommended, it is obvious that the length of time devoted to such a preparation may vary according to one's personal needs and circumstances. 사람마다 경우나 상황에 따라서 꼭 33일을 지켜야 되는 것은 아니고 may vary the length of time. 뭐 이제 이미 하셨던 분들, 저 같은 경우는 2012년에 한 다음에 어떤 경우에는 뭐 딱히 날을 정하지 않고 일주일 또는 사흘 또 어떤 경우에는 단 하루만 해도 33일 봉헌 내용을 다시 한번 되새기고 또 다질 수 있는 것이죠. This culminates in the final act of consecration to the blessed Virgin that you may renew yearly or monthly or even every day by giving all your actions to Mary. 그렇게 33일 준비, 33-day preparation culminates, 결말이 난다는 것이죠. concludes, the final act of consecration. 뭔가 좀 포멀하고 공식적으로 봉헌 준비를 완료하는 것이 이제 어떤 final act 있을 수 있는 것이죠.
the Blessed Virgin, 복된 동정 마리아께 전적으로 봉헌한다는 어떤 나름대로의 징표를 위해서 뭔가를 할 수 있는 것이죠. The final act of consecration. 저희들도 이 책의 마지막 루도비코 성인께서 제시하는 기도와 또 어떤 the final act of consecration, 그런 봉헌식이라고 할까요? 그런 ceremony, 의식도 가져볼 예정인데요. 그것을 매년 renew, 또 갱신할 수 있는 것이고 monthly, 또 매달 할 수도 있는 것이고 even every day. 이미 33일 봉헌 준비를 했던 사람이라면 단 하루에도 또 그 기분과 느낌과 체험을 다시 한번 되새기고 다질 수 있는 것이죠. One of the most fruitful ways to carry out this consecration in your everyday life is to say the Holy Rosary every day. 매일 묵주기도를 하면서 거룩한 묵주기도를 통해서 또 그 지향이나 뜻하는 바를 이 33일 봉헌 준비 내용을 또 떠올릴 수도 있는 것이죠. 그렇게 Saint Louis Marie de Montfort 성인의 묵주기도의 비밀이라는 책을 저희는 모두 한번 읽어보았던 것이죠. 그래서 33-day preparation, 이 33일 봉헌 준비를 또 매일 묵주기도의 그 신비를 통해서 다시 한번 되새기고 또 다짐할 수도 있는 것이죠. 그럼 봉헌이라는 것은 무슨 의미인가? 지금 33일 봉헌 준비에 대한 책에 나오는 내용인데요. 가톨릭 교회에서는 봉헌이란 말을 자주 사용한다. 성당이나 집을 새로 지어 바치거나 미사 성제 때 빵과 포도주를 바치는 경우, 또 이스라엘 백성들이 자신의 마다들을 하나님의 곳으로 야훼 하나님께 바쳤듯이 사람을 바치는 등 자신의 자유의지로 사람이나 물건, 장소 등 하나님께 무엇인가 바치는 행위를 봉헌이라고 일컫는다. 즉 봉헌은 자신의 자유의지로 누구에게 끄달려서 하는 것이 아니고 자유의지로 하나님께 바침으로써 하나님의 것으로 인정하는 것, 하나님의 것이 되는 것이죠. 봉헌하면 저를 바칩니다 하면 저는 이제 더 이상 제가 아니고 하나님의 소유입니다. Totally yours. 그것이 봉헌이죠. 이때 봉헌의 대상, 즉 봉헌을 받는 이는 하나님이시다. 봉헌의 대상은 오로지 하나님뿐이며 하나님만이 우리의 전적인 봉헌을 받으실 권한을 갖고 계신다. 바로 하나님이 만물의 주인이시기 때문이다. I belong to you, God, my Lord, my God. 그렇게 속으로 고백하는 것이죠. 봉헌은 바로 이 진리를 인정하고 그분께 모든 것을 다시 돌려드리며 그분께로 돌아가는 행위이다. 그것이 repent, 회개의 또 진정한 의미이기도 한 것이죠. To return. 하나님께의 완전한 종속을 인정하고 하나님을 모든 것 위에서 섬기는 일이다. 따라서 봉헌은 자연적이고 세속적인 용도가 아닌 하나님을 공경하고 받들어 섬기며 하나님께 봉사하는 데 그 목적이 있다고 할 수 있다. 봉헌의 본질은 봉헌하는 이와 봉헌을 받는 이와의 인격적인 만남에 있다. Personal companionship. 봉헌하는 이는 그 행위로서 자신을 온전히 열어 보이고 순종을 약속하고 봉헌을 받는 이의 소유가 됨을 인정하는 것이 되며 totally yours, totus tuus. 봉헌을 받는 이는 바쳐진 봉헌물을 들어 올려 자신의 소유 세계로, 즉 거룩함의 세계로 수용함으로써 그것을 거룩하게 한다. 따라서 봉헌은 거룩함의 세계로 들어가는 것이고 하나님의 영역으로 들어 올려지는 것이고 하나님께 더욱 가까이 나아가는 도약이다.
즉 하나님께 봉헌됨으로써 그것은 성화된다. Sanctification through consecration. 구약의 이스라엘인들의 삶은 바로 이 봉헌의 삶이었다. 그들은 곡식이나 양, 염소, 비둘기 등등 동물을 제물로 바쳐서 animal sacrifices, 죄를 씻고 성화되고자 했으며 하나님과의 관계를 회복하고 하나님께 헌신과 충성을 다짐하곤 하였다. 가인과 아벨도 바로 이 제물 때문에 문제가 되었던 것이죠. 예루살렘 성전을 지어 하나님께 바치고 또 성녀 한나는 아들 사무엘을 하나님께 온전히 바쳐서 봉헌해서 사무엘이 한평생을 하나님께 맡겨드렸다. 또 우리 주 예수 그리스도께서는 당신 자신을 하나님 아버지께 봉헌하셨다. 요한복음서 17장 주님의 기도에서 나오는 말씀처럼 내가 이 사람들을 위하여 이 몸을 아버지께 바치는 것은 이 사람들도 참으로 아버지께 자기 몸을 바치게 하려는 것입니다. 그것이 The Spirit of Consecration, 봉헌의 정신인 것이죠. 그리스도께서는 자신의 전 존재로서 아버지 하나님의 뜻을 행함으로써 그리고 마침내 십자가의 죽음으로써 봉헌의 의미를 가장 충만히 채우셨고 그리하여 봉헌의 완전한 모범이 되셨다. 우리 예수 그리스도의 고통의 신비, 저희들이 묵주기도를 공부하면서 새겼던 것처럼 그 고통의 신비를 새길 때 봉헌이라는 의미를 아주 깊게 깨닫게 되는 것이죠. 성모님 또한 이 몸은 주님의 종입니다 라고 가브리엘 대천사에게 Yes, fiat 함으로써 하나님의 구원 계획에 헌신하는데 주저함없이 자신을 봉헌하셨던 것이죠. Totally yours. 저는 전적으로 주님의 것입니다. 이 봉헌으로 말미암아 성모님은 하나님의 지극히 거룩한 궁전이 되셨다. 봉헌의 대상은 오직 하나님뿐이시다. 그런데 성모님께 봉헌한다는 말은 또 무슨 말인가? 성모님께 봉헌한다는 뜻은 무엇인가? 봉헌의 대상은 오직 하나님. 성모님이 하나님이신가? 그렇지 않죠. 성모님은 a mere creature, 저희들과 같은 피조물이고 성삼위, 성부, 성자, 성령과는 위격이 다르죠. 저희들은 성모님을 흠숭하거나 숭앙하거나 성부, 성자, 성령처럼 그렇게 숭배하는 것이 아니죠. 다만 같은 인간으로서 존경하고 공경하고 경배하는 것인데요. 성모님께 봉헌한다. 무슨 뜻인가? 성모님은 하나님의 어머니이시며 천상여왕으로서 그리스도의 우주적 권능에 신비적으로 참여하고 계시며 그 영역에는 모든 인간들도 포함된다. 하나님의 어머니, 세오토코스라고 하죠. 천주의 성모 마리아 그렇게 표현할 때 하나님의 어머니, 물론 성부의 어머니라는 것은 아니죠. 성부, 성자, 성령 이렇게 얘기할 때 성자, The Son of God and Son of Man, 하나님의 아들이시자 또 사람의 아들인 그 예수 그리스도, 그 예수의 어머니이시기 때문에 저희들이 천주의 성모 마리아 그렇게 말하는 것이죠. 성자 하나님의 어머니이시며 천상여왕, 따라서 우리는 그분께 봉헌할 수 있으며 성모님은 하나님의 뜻에 따라 우리의 신앙생활에 있어 더욱 큰 성화를 가져오게 할 수 있기 때문에 성모님께 봉헌한다는 말은 타당하다. 따지고자 하는 사람들과 얘기하자면 여러 가지 얘기가 나올 수 있죠. 그렇지만 일단 세오토코스, 천주의 성모, 성자 예수 그리스도의 어머니라는 그
자격에 따라서 우리는 성모님께 봉헌한 것이죠. To Jesus through Mary. 마리아를 통하여 예수님께 간다는 것이죠. 그리고 이 봉헌은 그리스도께 봉헌하는 것과 중복되지 않는데, 왜냐하면 예수 그리스도와 성모님은 구별되는 두 줄기를 이루는 것이 아니다. 예수 그리스도의 은총 안에 성모님의 은총이 들어있는 것이죠. 성모님의 전구, 은혜이라는 것은 예수님의 어떤 권능 아래에 있는 것이기 때문에 서로 다른 두 줄기가 아니다. 중개하는 여인이 중개자와 병립되는 것이 아니고, 성모님의 중개는 오로지 그리스도의 중개, intercession, mediation에 종속되어 있을 뿐이며, 그러므로 성모님께 봉헌하는 것은 그리스도께 봉헌하는 최상의 방법이 되는데, 이것이 바로 몽포르의 루도비코 성인이 말하는 성모님께 대한 참된 신심, true devotion. 바로 성모님께 대한 참된 신심이라는 이 책에 근거한 것이 바로 33-day preparation, 33일 봉헌인 것이죠. 몽포르의 루도비코 성인은 하나님께 봉헌하기 위해서는 하나님의 뛰어난 주형, mold, 은총이 가득하신 성모님을 통하여야 한다. Through Mary. 그리고 모든 것이 성모님께 봉헌되는 것은 성모님의 손을 거쳐서 예수 그리스도께 봉헌되고 그분께로 나아가는 가장 완전하고 안전하며 빠른 길이라고 루도비코 성인은 강조하고 있는 것이다. To Jesus, through Mary. 하느님이신 예수 그리스도, 성부의 아들이신 Jesus Christ, the Son of God. 그 하느님께로 가는 가장 안전하고 완전하며 빠른 길이 바로 through Mary, 마리아를 통하여라는 그 핵심을 루도비코 성인은 성모님께 대한 참된 신심, 또 묵주기도의 비밀, 마리아의 비밀, 그리고 33일 봉헌, 이런 내용들을 통해서 일관되게 똑같은 말씀을 전하고 있는 것이죠. 한마디로 표현하면 To Jesus through Mary. 마리아를 통하여 예수 그리스도에게, 그리고 totus tuus, totally yours. 전적으로 봉헌하는 것이죠. 우리의 완덕은 예수 그리스도를 따르고 그분과 일치하고 그분께 봉헌되는 데 있다. 그러므로 모든 신심 중에서 가장 완전한 신심은 그리스도를 완전히 따르며 그분과 일치하고 그분께 자신을 봉헌하는 신심이다. That's true devotion. 그런데 모든 피조물 가운데 마리아께서는 예수 그리스도와 가장 친밀하게 일치하셨다. 이 세상에서 하나님의 아들 예수 그리스도를 가장 잘 아는 사람은 누구일까요? 그 어느 제자도 알지 못하는 예수 그리스도. 가브리엘 대천사의 그 어넌시에이션 때부터 태중에 모셨던 하나님의 아들. 그리고 결국 성모 마리아의 태를 통해서 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 하나님의 아들 예수 그리스도. 그렇게 이 세상에 오실 때부터 다시 하나님 아버지께로 돌아가실 때까지 늘 곁에 있었던 사람은 누구일까요? 그리고 예수 그리스도의 공생활을 시작하는 첫 번째 기적을 종용하셨던 Do whatever he tells you. 그가 말하는 대로 무엇이든지 행하라. 그렇게 intercession, 전구, 중개, 중재자 역할을 하셨던 존재는 다름 아닌 성모 마리아인 것이죠. 모든 피조물 가운데 among all the creatures,
마리아께서는 예수 그리스도와 가장 친밀하게 일치하셨다. 따라서 모든 신심 가운데서 우리를 예수님께 가장 잘 봉헌하고 친밀하게 일치시키는 신심, true devotion. 그것은 바로 예수 그리스도의 어머니, the mother of Jesus, 마리아께 대한 온전한 신심인 것이다. 사실 이 말씀을 잘 깨닫고 이해하기 위해서는 또 어떤 신앙의 신비가 좀 필요한 것이죠. 그래서 마리아에게 봉헌하면 할수록 예수 그리스도께도 봉헌한 것이 된다. 이 내용은 The Secret of Mary, 마리아의 비밀이라는 책을 보면 아주 도드라지게 드러나고 있는 것인데요. 그러므로 예수 그리스도께 대한 완전한 봉헌은 마리아께 전적으로 봉헌한 것 이외의 다른 것이 아니다. 이것은 내가 가르치려는 신심으로서 바꾸어 말하면 세례 때에 발한 서약과 맹세를 갱신한 것이다. 그렇게 True Devotion, 성모님께 대한 참된 신심 120항에서 그렇게 나오는데요. 뭐 별다른 작고 해석 없이 한번 쭉 읽어보면 이런 내용이죠. All our perfection consists in being conformed, united, and consecrated to Jesus Christ. And therefore, the most perfection of all devotions is, without any doubt, that which the most perfectly conforms, unites, and consecrates us to Jesus Christ. Now, Mary, being the most conformed of all creatures of Jesus Christ, it follows that of all devotions, that which most consecrates and conforms the soul to our Lord is devotion to His Holy Mother. 예수 그리스도에게로 가장 전적으로 봉헌하는 것은 바로 우리 주님의 거룩한 어머니께 전적으로 봉헌하는 것이다. And that the more our soul is consecrated to Mary, the more it is consecrated to Jesus. The more. 우리가 마리아께 봉헌하는 정도에 따라서 그만큼 더 우리는 우리 주 예수 그리스도께 봉헌되는 것이다. Hence it comes to pass that the most perfect consecration to Jesus Christ is nothing else but a perfect and entire consecration of ourselves to the Blessed Virgin. And this is the devotion which I teach. 이것이 바로 몽포르의 루도비코 성인께서 가르치시는 true devotion인 것이죠. 진정한 신심. In other words, 다시 말하자면 a perfect renewal of the vows and promises of holy baptism. 세례성사의 그 맹세를 다시 한번 renewal, 갱신하는 것이 바로 33일 봉헌의 또 다른 내용이기도 한 것이다. 루도비코 성인은 자신의 저서 성모님께 대한 참된 신심에서 우리의 모든 것을 성모님께 바쳐 성모님을 통하여 through Mary, 예수 그리스도께 봉헌되는 것이 바로 성모님께 대한 완전한 참된 신심, true devotion. 그렇게 결론 지으면서 우리가 하나님께 나아가고 하나님께 우리 자신을 바치기 위해서는 성모님께 봉헌하고 성모님께 종속되어야 할 필요성에 대해서 거듭 강조하고 있는 것이다. 그것이 The Secret of Mary, 마리아의 비밀인 것이죠. 그것은 많은 사람들에게 알려진 것이 아닌 다만 깨달을 준비가 되어 있는 사람들, the predestinate souls, 그렇게 Saint Louis Marie de Montfort 성인께서는 그렇게 말한 것이죠. predestinate souls, 그렇게 깨닫기로 이미 예정되어 있는 그런 souls. 그는 또한 우리가 하나님께 마땅히 바쳐야 할 감사와 존경을 비롯하여 하나님으로 받은 모든 은총 역시도 성모님을 통해서 받는 것은 하나님께서 기뻐하시는 일이다. 예수 그리스도께서 우리에게로 오신 것은 through Mary, 마리아를 통해서 우리에게로 오셨다. 그러므로 우리도
예수님께로 가려면 마리아를 통해서 하나님의 아들인 예수 그리스도께 가야 하는 것이다. 그렇게 마리아의 비밀을 루도비코 성인은 새길 마음이 있는 사람들에게 전하시는 것이죠. 루도비코 성인에 따르면 이는 바로 성삼위, 성부, 성자, 성령 하나님의 표양을 따르는 것이 된다. 왜냐하면 성부께서는 마리아를 통해서만 당신의 아들을 세상에 보내셨고 또 계속해서 보내고 계시며 through Mary, 성자께서는 마리아를 통해서 인간으로 탄생하셨고 through Mary, 성령께서는 마리아를 통해서 예수 그리스도를 탄생시키고 그 신비체의 지체를 만들며 은총을 나누어 주시기 때문이다. Through Mary, 성부와 성자와 성령, 성삼위께서 모두 through Mary, 마리아를 통해서 일하신 것이죠. 은총을 나누어 주신 것이죠. 그것이 바로 성모님께 대한 참된 심심 140항에 나오는 말씀인데요. 루도비코 성인의 말씀을 직접 들어보면 Let us recall here as a proof of the dependence we must have on our Blessed Lady what I have said above in the bringing forward the example which the Father, the Son, and the Holy Ghost give of this dependence. The Father has not given and does not give his Son except by her. He has no children but by her, and communicates no graces but by her. 마리아에 의해서, 마리아를 통하여 God the Son has not been formed for the whole world in general except by her, and is not daily formed and engendered except by her in the union with the Holy Ghost. Neither does he communicate his merits and his virtues except by her, by Mary. The Holy Ghost has not formed Jesus Christ except by her. Neither does he form the members of our Lord's mystical body except by her, and through her alone does he dispense his favors and his gifts. After so many and such pressing examples of the most holy Trinity, can we, without an extreme blindness, dispense ourselves from Mary, and not consecrate ourselves to Mary, and depend on her to go to God and to sacrifice ourselves to God? 한마디로 우리가 성부, 성자, 성령, 삼위, 성삼위께로 가까이 가는 방법은 only through Mary. 성모 마리아를 통하지 않고는 불가능한 것이다. 그렇게 결론을 내리는 것이죠. 그것이 바로 the secret of Mary. 마리아의 비밀인 것이다. 성삼위 하나님께서, 성부, 성자, 성령 하나님께서 인간에게 내려오시고 은총을 나누어 주시는 데 있어 동정녀 마리아를 거쳐서 오신다면 우리가 지극히 거룩하신 하나님께 나아가고 은총을 청하는 데 있어서는 더 말할 필요가 없지 않겠는가. 그러므로 하나님 앞에 나아가기 위해서나 그분께 말씀을 드리기 위해서나 그분께 가까이 가기 위해서나 그분께 무엇을 드리기 위해서나 봉헌하기 위해서나 그분과 일치하고 그분께 자기를 바치기 위해서나 항상 성모님을 중개자로 모시지 않으면 안 된다. Through Mary. 그렇게 143항도 간략하게 거의 노랫말처럼 되풀이하고 있는 것인데요. Moreover, 더군다나, this devotion is a practice of great humility, which God loves above all the other virtues. 특히 이 성모님께 대한 참된 신심은 great humility, 위대한 겸손의 신앙인 것이다. A soul which exalts itself obeys God. A soul which obeys itself exalts God. 스스로를 높이는 혼은 하나님을 낮추는 것이고 스스로를 낮추는 혼이야말로 하나님을
드높이 들어 올리는 것이다. God resists the proud. 교만한 자를 거부하신다. And gives his grace to the humble. 겸손한 사람들에게 은총을 주시는 것이죠. 그리고 그 겸손의 신앙은 바로 true devotion. If you abase yourself, thinking yourself unworthy to appear before him and to draw nigh to him, he descends. 스스로를 낮추고 스스로 하나님 앞에 나아가기에는 합당치 못하다. 그렇게 생각하는 사람들에게 he descends. 하나님께서 내려오신다. And lowers himself to come to you, to take pleasure in you, and to exalt you in spite of yourself. 그대가 낮출 때 하나님께서 스스로 이렇게 내려오시지. 그대 스스로 교만하면 안 내려오신다. On the contrary, when you are hardy enough to approach God without a mediator, God flies from you and you cannot reach him. Oh, how he loves humility of heart. 하나님께서는 겸손한 마음으로 얼마나 사랑하시는지. It is to this humility that our peculiar devotion engages us. 이 성모님께 대한 참된 신심이라는 것이 바로 이 겸손한 신앙의 정점인 것이다. Because it teaches us never to draw nigh of ourselves to our Lord, however sweet and merciful he may be. 하나님께서 얼마나 달콤하고 자비로운지는 모르지만 우리 직접 하나님께 나아갈 수 없다. 그렇게 스스로를 낮추는 것이 바로 성모님께 대한 참된 신심인 것이다. But always to avail ourselves of the intercession of our Blessed Lady. 복되신 동정 마리아의 intercession, 전구에 매달리는 것이 바로 가장 겸손한 신앙인 것이다. Whether it be appear before God, or to speak to him, or to draw near to him, or to offer him anything, or to unite and consecrate ourselves to him. 그렇게 하나님 앞에 직접 나아가는 것 대신 through Mary, 마리아를 통하여 가장 완전하고 가장 안전하고 가장 빠른 길이다. 그것이 바로 Saint Louis Marie de Montfort 성인께서 전하는 The Secret of Mary, 마리아의 비밀인 것이죠. 그래서 성모님께 대한 참된 신심, 이 책에서 그 내용은 한마디로 through Mary, 마리아를 통하여 그렇게 정리되는 것이죠. 그리고 20세기에 들어서 더욱 강조되는 티 없으신 성모님께 Immaculate Heart, 바로 루르드에 발현하셨던 성모님께서 The Immaculate Heart, 파티마에서도 그렇고 Immaculate Conception, Immaculate Heart, 티 없으신 성모님, 티 없으신 성심. 20세기에 들어 성모님은 파티마를 비롯한 세계 곳곳에서 발현하셔서 당신의 티 없는 성심, Immaculate Heart에 대한 봉헌을 간곡히 호소하고 계신다. 20세기 초엽인 1917년 파티마에 발현하셨을 때는 포르투갈이죠. 원주에 물들지 않은 당신의 티 없는 성심, Immaculate Heart, 직접 보여주시면서 티 없는 성심께 대한 신심과 봉헌을 호소하셨다. 예수께서는 이 세상에 나의 티 없는 성심에 대한 신심을 일으키기를 원하신다. 그렇게 말씀하셨고, 또 나의 이 티 없는 성심, The Immaculate Heart, 너희의 피난처가 될 것이며 너희를 하나님께로 이끌어가는 길이 될 것이다. 그렇게 말씀하셨죠. 이에 따라 1942년 10월 31일 비오 12세 교황은 전 세계를 파티마 마리아의 티 없는 성심, The Immaculate Heart, 봉헌하고 1946년에는 파티마의 성모님을 세계의 여왕으로 대관하고 여왕이신 성모 마리아 주기를 제정하였다. 또한 교황 바오로 2세, Pope John Paul II, 이미 청년 시절에 성모님께 대한 참된 신심, 바로 루도비코 성인의 이 책에 큰 감화를 받고
자신을 온전히 성모님께 봉헌하였으며 이 책에서 온전히 당신의 것 totus tuus라는 문장을 뽑아 교황 즉위시에도 모토로 삼기까지 했고 평생 totus tuus 이 말씀 totally yours 저는 온전히 당신의 것입니다 라는 이 정신을 늘 가슴판에 새기고 사셨던 것이죠. totus tuus, totally yours 온전히 당신의 것입니다. 1984년 3월 25일에는 1917년 파티마에서 하신 성모님의 요청에 따라 전 세계의 주교들과 뜻을 합하여 소련은 물론 전 세계를 티 없으신 마리아 성심 The Immaculate Heart 봉헌하였는데 그 후 마침내 소련을 포함하여 여러 나라의 공산주의가 무너지기 시작했다. 베를린 장벽도 무너진 것이죠. 그러므로 오늘날 여러 교황의 모범에 따라 이 봉헌을 실천하는 이들은 이 길, the true devotion through Mary, 틀릴 수 없는 가장 완전한 길임을 체험하는 동시에 이 봉헌으로 이루어지는 놀라운 결과, 즉 티 없는 내 성심이 승리할 것이다 라는 파티마 성모님의 약속의 실현을 자신들 안에서도 보게 될 것이다. 그것이 바로 33일 봉헌 준비의 정신이기도 한 것이죠. To Jesus through Mary. 성모님을 통하여 이루어지는 이 봉헌은 하나님께 봉헌되기 위한 가장 완전한 방법인 동시에 성모님의 티 없으신 성심께 대한 가장 완전한 신심 행위이다. True devotion. 성모님께서는 우리의 봉헌을 받으셔서 당신 아드님과의 완전한 일치, the complete union. 그러나 그분께 종속되어 은총의 질서 안에서 우리의 어머니의 자격으로 하나님의 자녀들인 우리의 생활에 모성적으로 관여하신다. 그리고 우리의 봉헌을 당신의 봉헌과 일치시켜 그리스도께 인도하고 그리스도와의 일치를 가능케 해주신다. 그러므로 우리는 이렇게 결론 짓는다. 성모님께 봉헌한 것은 바로 그리스도께 이르는 길을 통과하는 것이며 성모님은 그리스도께 이르는 길이다. To Jesus, through Mary, totus tuus. 따라서 성모님을 통하여 성모님 안에서 성모님과 함께 살아가기 위해 자신을 바치면 바칠수록 예수 그리스도를 통하여 through Jesus, 예수 그리스도와 함께 with Jesus, 예수 그리스도 안에서 in Jesus, 그리고 예수 그리스도를 위하여 살아가게 될 것이다. 이것이 바로 이 33일 봉헌 준비의 주된 목적이며 그 뜻인 것이다. 그렇게 결론 짓는 것이죠. 그래서 이제 곧 첫날을 시작하게 되는 저희들이 다시 한번 33일 봉헌 준비를 살펴보면 Initial 12-day preparation, 첫 12일 동안의 이 준비 기간 동안에는 Emptying yourself of the spirit of the world. 이 말씀들에 대한 번역문이 곧 나오니까요. 영문으로 쭉 한번 읽어봅니다. Examine your conscience. 그대의 양심을 잘 살피라. Pray, practice renouncement of your own will, mortification, purity of heart. This purity is the indispensable condition for contemplating God in heaven, to see Him on earth, and to know Him by the light of faith. The first part of the preparation should be employed in casting off the spirit of the world, which is contrary to the Spirit of Jesus Christ. The spirit of the world consists of essentially in the denial of the supreme dominion of God, a denial which is manifested and practiced by sin and disobedience. Thus, it is principally opposed to the Spirit of Christ, which is also the spirit of Mary. It manifests itself by the concupiscence of the flesh, by the concupiscence of the eyes, and the pride of life, 육신의 정욕, 안목의 정욕, 그리고 세상의 자랑이라는 것이 바로 the spirit of the world, 이 세속 정신인 것이다. 그리고 지금
12일 동안의 준비 과정 속에서 우리는 바로 이 육신의 정욕, the concupiscence of the flesh, 안목의 정욕, the concupiscence of the eyes, and the pride of life, 세상의 자랑이라는 이 세속 정신을 완전히 끊어버리기 위해서 3주 동안 나 자신 알기, 성모님 알기, 예수님 알기, 그 3주에 들어가기에 앞서서 12일 동안 이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 세상의 자랑이라는 the spirit of the world, 세속 정신을 끊어버리기 위해서 준비하는 것이죠. By disobedience to God's laws and the abuse of created things, its works are sin in all forms, that all else by which the devil leads to sin, works which bring error and darkness to the mind, and seduction and corruption to the will. 이런 것이 세속 정신인 것이다. Its pomps are the splendor and charms employed by the devil to render sin alluring in persons, places, and things. 그것이 바로 봉헌을 위한 33일간의 준비, 그 중에서도 특히 12일 동안의 준비인 것이다. 그것이 바로 봉헌을 위한 33일간의 준비라는 책에 나오는 그 목적과 구성에 대한 내용인데요. 이 책은 세례성사에 의해 원죄를 비롯한 모든 죄에서 해방되어 하나님의 자녀, 빛의 자녀가 되었으면서도 또다시 세속정신, the spirit of the world, 물들어서 죄와 악습에 빠져 살아가는 그런 그리스도인들로 하여금 죄에 물든 자신의 비참한 처지를 깨닫게 하고 자기 인식과 정화의 과정을 거쳐 성모님을 통하여 예수 그리스도께 봉헌된 사람으로 to Jesus, through Mary, 그렇게 살아가도록 하기 위한 33일간의 33 days of preparation, 준비 과정을 서술하고 있다. 저자인 몽프르의 루도비코 성인에 의하면 성모님께 우리 자신을 봉헌한 것은 곧 예수 그리스도께 봉헌한 것이다. Consecration to Jesus through the consecration to Mary. 성모님은 우리가 예수 그리스도께 이르는 가장 빠르고 완전한 지름길로서 성모님께 봉헌됨으로써 성모님을 통해 through Mary, 예수 그리스도인들이 세례성사 때 한 약속에 따라 충실히 살 수 있기 위한 효과적인 수단으로 성모님의 손을 통하여 자신들을 그리스도께 봉헌할 것을 제안하였다. 그에 따르면 이 봉헌으로 우리는 세례성사를 갱신하는 효과를 얻을 수 있다. 앞서 그렇게 한번 읽었던 것이죠. 루도비코 성인은 자신을 잊어서 성모님께 대한 참된 신심, true devotion, 성모님께 대한 가장 완전하고 참된 신심의 외적인 실천으로 성모님께의 봉헌, consecration to Mary, 그렇게 제시하면서 성모님께 대한 완전한 신심은 성모님을 통하여 예수 그리스도의 것이 되기 위하여 성모님께 자기 자신을 바치는 데 있다. To Jesus, through Mary, totus tuus 라고 강조하였다. 그는 특히 예수께서는 마리아를 통하여 through Mary 세상에 오셨으니 역시 마리아를 통하여 through Mary 이 세상을 다스리시기를 원하시며 또한 마리아를 통하여 through Mary 다시 오실 것이므로 마리아를 통하여 through Mary 세상의 구원이 성취될 것이다. 그런 확고한 예언자적 식견으로 성모님께의 참된 신심으로서의 봉헌, the consecration to Mary, 그렇게 강력하게 권한 것이다. 그리고 성모님께 자신을 봉헌하기에 앞서 그 준비 과정으로 이 33일간, the 33-day preparation, 준비 과정을 제시한 것이죠. 이 과정에서 첫째 시기인 12일 동안은 예수 그리스도의 정신에 반대되는 세속 정신, the spirit of the world,
그것을 벗어나기 위해서 또 둘째 시기의 3주 동안에는 자기 자신을 알고 자기 죄를 통회하며 성모님과 예수 그리스도를 알고 사랑하기 위한 기도와 묵상에 각각 일주일씩, 그래서 12일 플러스 7일, 7일, 7일 해서 33일이 되는 것이죠. 그래서 33일간의 과정을 다시 한번 요약하면 첫째 시기인 12일 동안은 세속정신을 끊기 위한 준비, 그리고 둘째 시기 3주간 동안은 첫째 주는 자기 인식과 자기 죄에 대한 통회, 둘째 주에는 마리아를 알고 사랑하기 위한 단계, 그리고 셋째 주는 예수 그리스도를 알고 사랑하기 위한 단계, 이렇게 33일이 짜여진 것이죠. 그리고 이 33일간의 정화와 인식의 준비 과정이 끝나면 봉헌식을 하게 된다. 봉헌식은 가능하면 성모님 축일을 기해서 하면 좋은데, 이를 맞추기 위해서 33일간의 준비를 시작해야 하는 날을 축일별로 제시해 놓은 것이죠. 그래서 마침 하는 날, 봉헌식을 하는 날이 어떤 성모님 축일과 이렇게 일치되도록 시작을 그렇게 한다는 것이죠. 루도비코 성인은 마리아론의 박사, The Doctor of Mariology라고 일컬을 정도로 성모님께 대한 깊은 신심과 예언자적인 식견으로 레지오 마리아를 비롯한 우리 교회의 마리아론, Mariology의 초석, 파운데이션을 놓았으며, 여기에 소개하는 봉헌, Consecration, 성모님께 대한 가장 완전한 신심으로, 그리고 예수 그리스도와 일치하는 가장 안전한 방법으로 권하고 있는 것이다. 그러므로 이 책에 제시된 대로 매일의 기도와 묵상, 그리고 독서, 성찰에 힘쓴다면 성모님을 통하여 through Mary, 예수 그리스도의 소유가 된 자신을 발견하게 될 것이며, 성모님께 가까이 나아감으로써 예수 그리스도와 더욱 가까워지고 하나 된 자신을 발견하게 될 것이다. 그로 말미암아 새로이 창조된 자신을 발견하게 되리라 믿는다. 저희들이 준주 성범을 함께 읽으면서 늘 생각했던 in Christ, in Jesus, 예수 그리스도 안에서, 그것이 바로 이 33일 봉헌 준비로 어떤 의미에서는 완결되는 것이죠. 마리아를 공경하여 받들며 자기가 가진 모든 것을 바치고 마리아께 대한 존경과 봉사를 위해 완전히 자신을 봉헌하는 자에게 마리아도 당신 자신을 특별한 방법으로 양도하신다. 그렇게 몽포르의 성 루도비코 성인은 33일 봉헌 준비를 시작하는 저희들에게 격려의 말씀을 전하고 계신 것이죠. 이렇게 해서 33 Preparation for Total Consecration to Mary, 성모님께 봉헌하기 위한 33일간의 준비, 그 어떤 기초적인 내용들을 함께 살펴보았는데요. 그럼 다음 시간부터 첫째 날 내용을 시작해 보도록 하겠습니다. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. 아멘.